السلام علیکم ویور، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم جو ہے نا ریئیکٹ کرنے والے ہیں دا کوہستانی بھائی کی ویڈیو پر، جو اس نے ویڈیو بنائی ہے عمر بن عبدالعزیز کے اوپر۔ اسلامک ہسٹری کا مجھے اتنا علم تو نہیں ہے، تو آؤ مل کے دیکھتے ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا خلیفہ، اسلام کا سب سے بڑا جس کی خلیفہ، حکومت ہندوستان سے لے کر یورپ میں فرانس تک پھیلی ہوئی تھی، خلیفہ ہندوستان سے لے عمر کے بن یورپ تک۔ عبدالعزیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر 100 سال کے بعد میری امت میں ایک ایسا آدمی، ایک ایسا مجدد آئے گا جو اسلام کو دوبارہ ٹھیک کرے گا، اور پورے دنیا کے مسلمان، شیعہ سنی سب یہ مانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا مجدد ایک ہی آدمی تھا، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن آخر کیوں؟ آخر عمر بن عبدالعزیز نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آج تک مسلمان انہیں یاد کرتے ہیں؟ مجدد of the religion عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ عمر بن عبدالعزیز کی کہانی یہاں سے نہیں بلکہ ان کے پیدا ہونے سے بھی بہت سال پہلے شروع ہوتی ہے، جب دنیا پر عمر بن عبدالعزیز کی نہیں بلکہ ایک اور عمر بن خطاب کی خلافت تھی۔ حضرت عمر جب خلیفہ تھے، ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنی خلافت میں غریبوں کے حالات جاننے کے لیے اپنا بھیس بدل کر مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا۔ اسی طرح ایک رات جب حضرت عمر باہر نکلے اور مدینہ میں گھومتے گھومتے آخر حضرت عمر ایک گھر کے دروازے پر پہنچے۔ گھر کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹا جاؤ اور دودھ میں پانی ملاؤ، جاؤ بیٹا دودھ میں پانی ڈالو تاکہ کل اسے بیچ کر ہمیں زیادہ پیسے ملیں۔ یہ تو ان کا ایمان لیکن تھا، اس عورت آج کی کے بیٹی دور نے میں اپنی تو ماں سے ایمان کسی کہا کہ کے ماں پاس۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لیکن یہ تو غلط ہے۔ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ خلیفہ عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے سختی سے منع کیا ہے؟ خلیفہ عمر نے تو یہ منع کیا ہے۔ جس پر اس ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس وقت آدھی رات ہے اور یہاں میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، عمر کہاں سے دیکھ لے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عمر کہاں اللہ سے تو دیکھ دیکھ لے گا؟ رہا ہے۔ لیکن اس کی بیٹی نے جواب دیا کہ ماں کیا ہوا اگر عمر نہیں دیکھ رہا؟ عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر دروازے کے باہر سے یہ سب کچھ سن رہے تھے اور اس بیٹی کا جواب سن کر حضرت عمر حیران رہ گئے، اور انہوں نے اس گھر کے دروازے پر ایک نشان لگایا اور خود وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی حضرت عمر نے اپنے غلام کو اس گھر کی طرف بھیجا تاکہ وہ چیک کرے کہ دودھ میں پانی تو نہیں ملا ہوا۔ غلام نے جا کر یہ دودھ خریدا، اسے چیک کیا اور پتا چلا کہ دودھ بالکل پیور ہے۔ تو اب بات کلیئر ہو چکی تھی، مطلب اس بیٹی نے اپنی ماں کو غلط کام کرنے سے روک دیا تھا۔ حضرت عمر کو اس بیٹی کی یہ بات اتنی پسند آئی اور وہ اس لڑکی سے اتنا امپریس ہوئے کہ انہوں نے اس لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ کیا اس لڑکی کی کہیں شادی تو طے نہیں ہوئی؟ اس کی ماں نے کہا نہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے اپنے چھوٹے بیٹے عاصم بن عمر کو بلایا اور اپنے بیٹے عاصم کی شادی اسی لڑکی سے کرائی۔ مطلب آپ سوچیں، دنیا کے سب سے طاقتور انسان کے بیٹے کی شادی ایک عام حضرت دودھ عمر بیچنے رضی اللہ تعالیٰ والی عنہ کی لڑکی سے۔ بہو بن گئی وہ لڑکی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جیسے یہ شادی ہوئی، اس کے کچھ ہی دن بعد حضرت عمر نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں حضرت عمر نے دیکھا کہ آنے والے زمانے میں انہی کی اولاد میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے سر پر کسی زخم کا نشان ہوگا، اور یہی بچہ بڑا ہو کر پوری دنیا میں انصاف اور اسلام کو قائم کرے گا۔ حضرت عمر اچانک نیند سے اٹھے اور اس خواب کے بارے میں اپنے سارے بچوں کو بتایا، اور سب حیران رہ گئے کہ آخر یہ بچہ کون ہوگا۔ اور آگے جا کر ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر کے بیٹے عاصم اور اس دودھ بیچنے والی لڑکی کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی، لیلا جب بڑی ہوئی، ان کی شادی ایک شہزادے عبدالعزیز سے کرائی گئی، اور انہی کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس کے پر نانا کے نام پر رکھا گیا، عمر بن عبدالعزیز، جو آگے جا کر خلافت کے سائز کے حساب سے تاریخ کے سب سے بڑے خلیفہ بنے، ایون اپنے نانا سے بھی بڑے خلیفہ۔ لیکن نانا سے بھی بڑے جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، وہ کوئی خوشی کا ٹائم نہیں تھا،
बल्कि इस्लाम का सबसे गम वाला साल था, क्योंकि इसी साल इस्लाम का सबसे दर्दनाक वाकया पेश आया था। जिस साल उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, उसी साल करबला का वाकया भी पेश आया था, जहां करबला के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को बेरहमी से शहीद किया गया था। और अफसोस की बात तो यह है कि जिस खानदान ने करबला के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को शहीद किया था, वो कोई और नहीं बल्कि उमर बिन अब्दुल अजीज का अपना ही खानदान था, बनु उमैया। उमर बिन अब्दुल अजीज का खानदान बनु उमैया कोई आम खानदान नहीं था, बल्कि ये अरब का सबसे रिच और पावरफुल खानदान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में 30 साल तक खिलाफत राशिदा थी, लेकिन सिर्फ 30 साल के बाद खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म कर दी गई और दुनिया में मुसलमानों की एक नई हुकूमत बनी, उमैया खिलाफत। उमैया खिलाफत के पहले खलीफा हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जिनकी 20 साल की खिलाफत में तो हालात काफी हद तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन असल मसला तब बना जब उनके फौत होने के बाद उनका बेटा यजीद खलीफा बना। और यहां मसला इसलिए बना क्योंकि उस वक्त दुनिया में बड़े बड़े सहाबा जिंदा थे और यजीद बस एक आम आदमी था, इसीलिए कोई भी यजीद के खलीफा बनने से खुश नहीं था। तो जब यजीद खलीफा बना, हर तरफ मुसलमान यजीद के खिलाफ खड़े होने लगे, जिनमें सबसे बड़ा नाम था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अब यजीद अपनी बादशाहत बचाने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार था और आखिर यजीद के ही फौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। लेकिन करबला के वाकये के बाद यजीद खुद भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहा, क्योंकि करबला के सिर्फ 3 साल बाद यजीद भी मर गया। यजीद के बाद उसका बड़ा बेटा खलीफा बना, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी दुनिया से चला गया और उसने मरने से पहले किसी को भी अपने बाद खलीफा नहीं बनाया था। और यहां से उमैया खानदान के हालात खराब होने लगे, क्योंकि अब उनके पास कोई भी खलीफा नहीं था। ये देखकर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता और भी ज्यादा उमैया खानदान के खिलाफ खड़े होने लगे। बल्कि मुसलमानों ने उमैया खानदान को छोड़कर एक बहुत बड़े सहाबी को मुसलमानों का नया खलीफा डिक्लेयर किया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसकी वजह से ये सारा इलाका उमैया खानदान के कंट्रोल से निकल गया। इस वक्त उमैया खानदान के हालात बहुत खराब थे और ऐसा लग रहा था कि अब उमैया खानदान की ताकत टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उमैया खानदान के हालात खराब हुए, उसी वक्त एक आदमी ने आकर उमैया खानदान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया और वो थे उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा मरवान बिन हकम, जिन्होंने दोबारा उमैया फौजों को एक जगह जमा किया। और इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा ने यह सारा इलाका फतह किया, जिससे ऑफ कोर्स उमैया खानदान को दोबारा ताकत मिली और इस तरह मरवान एक ताकतवर बादशाह बना। उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा मरवान ने मरने से पहले ऐलान किया था कि मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा अब्दुल मलिक और उसके बाद मेरा छोटा बेटा अब्दुल अजीज खलीफा बनेगा, जो उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद थे। और ऐसा ही हुआ। उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा के बाद उनका चचा अब्दुल मलिक मुसलमानों का नया खलीफा बना। तो अब उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा अब्दुल मलिक अपने जनरल हज्जाज बिन यूसुफ के साथ दोबारा आगे बढ़ने लगा और आखिर उन्होंने दोबारा पूरी खिलाफत को उमैया खानदान के कंट्रोल में लाया। अब जब हालात थोड़े ठीक हो गए थे, तो अब्दुल मलिक दोबारा अपने कैपिटल में बैठा और अपने भाई अब्दुल अजीज को इजिप्ट का गवर्नर बनाया और उमर बिन अब्दुल अजीज भी अपने बाप के साथ इजिप्ट में रहने लगे। इस वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज छोटे से थे और इस छोटी सी उम्र में एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज अपने वालिद के साथ उनके घोड़े देखने के लिए गए और वहां जब छोटे से उमर बिन अब्दुल अजीज घोड़ों के साथ खेल रहे थे, तो एक घोड़े ने अचानक उनके सर पर लात मारी, जिससे उनके सर पर सख्त चोट लगी और इससे हमेशा हमेशा के लिए उनके सर पर एक निशान पड़ा। कहा जाता है कुछ लोग तभी समझ गए थे कि हो सकता है यही वो लड़का हो जिसके बारे में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब देखा था, क्योंकि सबको पता था कि उमर बिन अब्दुल अजीज का बाप तो बनु उमैया खानदान से है, लेकिन उनकी माँ लैला
हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान से है। खैर, उमर बिन अब्दुल अजीज इजिप्ट में ही अपने माँ बाप के साथ बड़े होते गए, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र सिर्फ 13 साल हुई, उन्हें इजिप्ट से मदीना की तरफ भेजा गया ताकि वो मदीना में बड़े बड़े सहाबा के साथ बैठकर इस्लाम के बारे में सीख सके। और यहीं से सहाबा के साथ बैठकर आहिस्ता आहिस्ता उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी बदल। ये था उमर बिन अब्दुल अजीज की कहानी का जो ना पार्ट 1। इंशाल्लाह हमने जो ना इस सीरीज़ का 5 पार्ट बनाए हैं, तो इंशाल्लाह ये पहला पार्ट था, आप लोगों ने देखा। अगर ये आप लोगों को सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इंशाल्लाह दूसरा पार्ट भी जो ना कल आ जाएगा, वो भी देख लेना। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और आप देख सकते हैं मेरा सेटअप जो ना इतना बड़ा नहीं है कि आप लोगों को मैं जो ना अच्छी वीडियो बना के दिखाऊं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं जैसे जैसे फैमिली ये यूट्यूब की बढ़ती जाएगी, इंशाल्लाह हम सेटअप जो ना अच्छा करते जाएंगे। आप लोगों की जो ना सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह हम जो ना एक दिन ऐसा सेटअप बनाएंगे, आपको जो ना अच्छी वीडियो दिखाएंगे। हिस्ट्री के जो ना मुझे भी इतना मालूम नहीं है हिस्ट्री का, इस्लामिक हिस्ट्री का, इंशाल्लाह देखते जाएंगे, जो है ना नॉलेज बढ़ती जाएगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मेरी इस वीडियो को है ना सबसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।